નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 2 રીડ 1 ધ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી કોમ્પ્રિહેન્શનના સવાલના જવાબ તૈયાર કરીશું. આ યુનિટ 3 નહીં પણ 2 છે, અહીંયા મિસ્ટેકથી 3 લખાયેલું છે. આના માટે તમારે મેં તમને મોકલેલી સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇંગ્લિશ PDF ફાઇલ ખોલવાની અને એ ફાઇલમાં કોમ્પ્રિહેન્શનના સવાલ જવાબ આપેલા છે. એ કોમ્પ્રિહેન્શનના સવાલ જવાબ તમારે ફકરો વાંચવાનો અને સવાલના જવાબ શોધીને લખવાના. ધ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી પાઠની સમજૂતી માટેની મેં વિડીયો લિંક મોકલેલી છે તમને. એ લિંક ઉપર જઈને તમારે વિડીયો જોઈને પાઠ સમજવાનો અને ત્યાર પછી અંગ્રેજીની મેં જે તમને PDF ફાઇલ મોકલેલી છે એમાંથી તમારે આ વિડીયોની મદદથી કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તૈયાર કરવાના. પહેલાં આપણે ફકરાને વાંચીશું. ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન ઓર ઓટોફેબ ઇઝ અ સેટ ઓફ ટેકનોલોજીસ that automate the process for building three-dimensional solid objects from raw materials. This industry uses solidification of polymers, powders and other raw materials, guided by designs drawn on ordinary computers. Now it will be possible for human beings to acquire powers to manipulate the properties of matter. Autofab is now creating opportunities for manufacturers to satisfy the unique needs of customers. Inviting the customer into the design, development and production process will lead to unexpected new products. In Autofab, the customer is a co-constructor. Now, product liability, other risks and patent rights may be shared with the customers. Automated fabrication will have a dramatic impact on society. પહેલો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી? ઓટોફેબ ટેકનોલોજી એ શું છે? તો ફર્સ્ટ લાઇન, automated fabrication or autofab is a set of technologies that automate the process for building three-dimensional solid objects from raw materials. Second question, how does autofab create opportunities for manufacturers? Manufacturers માટે ઓટોફેબ કઈ રીતે તક ઊભી કરે છે? તો ઓટોફેબ is now creating opportunities for manufacturers to satisfy the unique needs of customers by, અહીંયા તમારે લખવાનું by, by inviting the customer into the design, development and production process will lead to unexpected new products. પ્રોડક્ટ સુધી તમારે જવાબ લખવાનો. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, why the customer is called a co-constructor in autofab? ઓટોફેબમાં ગ્રાહક એટલે કે કસ્ટમરને co-constructor કેમ કહેવામાં આવે છે? તો in autofab the customer is a co-constructor because, અહીંયા તમારે લખવાનું because, BECAUSE, because now product liability, other risk and patent rights may be shared with the customers. ત્યારબાદ યુનિટ 2 રીડ 2 ના કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપેલા છે. અ પાલનપુર યુથ રીઇન્વેન્ટ્સ ધ હમ્બલ વોચ. આ પાઠની સમજૂતી માટેની મેં તમને વિડીયો લિંક મોકલેલી છે. એના પરથી તમારે પાઠને સમજૂતી મેળવી લેવાની અને ત્યારબાદ કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તૈયાર કરવાના. પ્રણવ મિસ્ત્રી, a native of Palanpur, North Gujarat, showcased the impossibly futuristic watch gear to the world.
પ્રણવ મિસ્ત્રીએ ગિયર નામની ઘડિયાળ બનાવી છે. મિસ્ત્રી ઇઝ ધ હેડ ઓફ થિંક ટેન્ક ટીમ સેમસંગ રિસર્ચ અમેરિકા who has designed the digital watch that lets you check message with a glance or make conversation 007 styles. With gear, you are able to make calls, receive calls without even taking your phone out of your pocket, said Pranav Mistry. First question, who is the head of think tank team Samsung Research America? તો થિંક ટેન્ક ટીમ સેમસંગ રિસર્ચ અમેરિકાના વડા એટલે કે એનો હેડ કોણ છે? તો પ્રણવ મિસ્ત્રી. તો જવાબ બનશે મિસ્ત્રી ઇઝ ધ હેડ ઓફ થિંક ટેન્ક ટીમ સેમસંગ રિસર્ચ અમેરિકા. ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ પ્રણવ મિસ્ત્રી શોકેસ? પ્રણવ મિસ્ત્રીએ શું તૈયાર કર્યું છે અને દુનિયાને શું આપ્યું છે? તો હી, અહીંયા આગળ તમારે હી લખવાનું. હી શોકેસ્ડ ધ ઇમ્પોસિબલી ફ્યુચરિસ્ટિક વોચ ગિયર ટુ ધ વર્લ્ડ. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ વોચ ગિયર? આ ઘડિયાળ ગિયરના ફાયદા કયા કયા છે? તો અવતરણ ચિહ્નમાં જે વાક્ય આપેલા છે તમારે લખવાના. વિથ ગિયર યુ આર એબલ ટુ મેક કોલ્સ એન્ડ રિસીવ કોલ્સ વિથઆઉટ ઇવન ટેકિંગ યોર ફોન આઉટ ઓફ યોર પોકેટ. ત્યાં સુધી તમારે જવાબ લખવાનો. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ લઈએ. He studied in his mother tongue Gujarati and later joined Nirma University, Ahmedabad for his BE in Computer Engineering. He went on to complete his post-graduation industrial design from IIT Mumbai, which earned him a job with Microsoft in Hyderabad and a President's Award from APJ Abdul Kalam. He said, from my engineering in computer science to my master's, I work on varied fields like interaction design, robotics, computer graphics, HSCI, AI, information graphics, embedded systems, social computing, and the list goes on. I explored the field with different projects and research papers. Here are some of my projects in brief. Fourth question, from where did Pranav complete his BE in computer science? કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પ્રણવ મિસ્ત્રીએ BE કઈ જગ્યાએ કમ્પ્લીટ કર્યું? તો હી, અહીંયા આગળ તમારે હી લખવાનું. હી લેટર જોઈન નિરમા યુનિવર્સિટી અહેમદાબાદ ફોર હિઝ BE ઇન કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ. એણે અમદાવાદમાં આવેલ નિરમા યુનિવર્સિટીમાં પોતાનું કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ પૂર્ણ કર્યું હતું. પાંચમો પ્રશ્ન, વિચ અવોર્ડ ડીડ પ્રણવ રિસીવ? પ્રણવને કયો એવોર્ડ મળ્યો હતો? તો હી રિસીવ્ડ, અહીંયા તમારે લખવાનું પ્રણવ રિસીવ્ડ. પ્રણવ રિસીવ્ડ અ પ્રેસિડેન્ટ્સ અવોર્ડ ફ્રોમ APJ અબ્દુલ કલામ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વિચ વેરિયડ ફિલ્ડ્સ ડીડ પ્રણવ વર્ક? પ્રણવે કયા કયા ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ કર્યો હતો? તો અહીંયા આઈની જગ્યાએ તમારે લખવાનું હી. હી વર્કડ ઓન વેરિયેડ ફિલ્ડ્સ લાઇક ઇન્ટરેક્શન ડિઝાઇન, રોબોટિક્સ, કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ, HCI, AI, ઇન્ફોર્મેશન ગ્રાફિક્સ, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સ, સોશિયલ કોમ્પ્યુટિંગ એન્ડ ધ લિસ્ટ ગોઝ ઓન. ત્યાં સુધી તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે કોમ્પ્રિહેન્શનના સવાલના જવાબ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી અને પાલનપુર યુથ રીઇન્વેન્ટ્સ ધ હમ્બલ વોચ, આ બંને પાઠના સવાલના જવાબ, કોમ્પ્રિહેન્શનના સવાલના જવાબ તમારે અંગ્રેજીના ચોપડામાં લખવાના રહેશે.